Morning, students. See, second part of the capital gain. See, before going to second part of the capital gain, see, listen here. Last problem we did problem number 12. Long-term capital gain 31,79,000. Okay, 31,79,000. Sir, there is any exemption, sir, for claiming because 31,79,000 நமக்கு tax rate உங்களுக்கு தெரியும் already. For long-term capital gain, tax rate is 20%. Tax rate is 20%. அப்போ எவ்வளோ சார் tax pay பண்ணும்? For 31,79,000, we are going to pay 6,35,000. Of course, plus 4% says. So total comes to 6,60,000. Listen, for 31,79,000, you are going to pay almost 6,60,000. Okay. So இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் சார்? Listen carefully. So how to avoid? Yes, avoid பண்ணலாம். அவங்களே legally given exemptions under section 54. There are section 54, 54B, 54D, 54E, 54EC, 54EE, 54EC, and 54F. Okay, apart from that, 54G and G also there. So, over for example, section 54 deals with transfer of residential property and purchase or construction of residential property. Meaning, ஒரு வீடை விற்கிறீங்க, உங்களுக்கு கேபிட்டல் கெயின் வருது, திருப்பி நீங்கள் இன்னொரு வீடு வாங்கிடணும். எதர் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். ரிப்பீட் பண்ணுறேன், நம்ம ஒரு வீடை சேல் பண்ணுறோம், ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை சேல் பண்ணுறீங்க, தட் இஸ் எ கேபிட்டல் கெயின். இது எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம்னா, அகெயின் யூ டு பர்ச்சேஸ் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அனதர் ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ். ஒரு வீடு விற்று வீடு வாங்கினீங்கன்னா செக்ஷன் 54 கிளைம் பண்ணலாம். கிளியர்? எனி டவுட்? I will explain. Like 1 second. Yes, capital gain 2. Capital gain 2 எடுங்கம்மா. Capital gain 2. Yes. Section 54. Transfer of residential house and purchase or construction of residential house. ஒரு வீடை விற்று நீங்கள் ஒரு வீடு வாங்கினீங்கன்னா செக்ஷன் 54 கிளைம் பண்ணலாம். ஓகே, திஸ் செக்ஷன் இஸ் அவைலபிள் ஒன்லி ஃபார் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் HUF. ரிப்பீட், ஒன்லி இண்டிவிஜுவல் HUF தான் இந்த செக்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும். செக்ஷன் 54. The house transferred, நீங்கள் சேல் பண்ணீங்களே, should be a residential house. சப்போஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குவீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வச்சுருக்கீங்க, டோட்டலாகவே எல்லாம் ரெண்டடு. ஓகே, ஸோ அந்த காம்ப்ளெக்ஸை சேல் பண்ணிங்கன்னா செக்ஷன் 54 யூ கேனாட் கிளைம். ரிப்பீட், in order to claim the benefit of section 54, the house transfer should be a residential house. Number 3, the residential house transfer should be a long-term capital asset. Very important. The residential house should be a long-term capital asset. So you know very well what is long-term. Anyone? Residential house transfer should be long-term. எந்த period வரைக்கும்? Above long-term. Number of months? More than 1 year, sir. More than 1 year. 1 year. Okay, it is wrong. Okay, 24 months. 24, very good. 24 months. Immovable property, land and building and unlisted shares வந்து 24 months சொல்லியிருக்கேன். பரவாயில்ல, இன்னும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணல நீங்கள். Jan 5th எக்ஸாம். ஓகே, 10 வந்துடுத்து. அப்ளிகேஷன் ஆல்சோ ஓப்பன். ஒரு நல்ல டேவை பார்த்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள். ப்ரொவிஷன்ஸ் 3 ரிப்பீட் பண்ணுறேன். ப்ரொவிஷன்ஸ் தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 12 months வந்து லிஸ்டட் ஷேர்ஸு, ஈக்விட்டி ஓரியன்டட் ஃபண்டு, 0 coupon bond. இதுக்கு தான் 12 months. Generally 36 months. Land or building and unlisted shares 24 months. ஸோ ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் வந்து 24 monthsக்கு மேலே இருந்தால் லாங் டேர்ம். ஸோ லாங் டேர்ம் தான் மட்டும்தான் நீங்கள் செக்ஷன் 54 கிளைம் பண்ண முடியும். ஷார்ட் டேர்முக்கு செக்ஷன் 54 நாட் அப்ளிகபிள். நெக்ஸ்ட், a residential house should be purchased or constructed on or before due date of filing return of income. See, what is return of income? See, every year உங்களுடைய டோட்டல் அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் 2021 April to 31st March 2022. So what are the incomes earned by the assessee? Repeat, what are the incomes? What are the income is nothing but 5 heads of income.
Okay, he has disclosed the source of income to the income tax by way of filing income tax return. ஸோ அந்த இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்னில் என்னோட இன்கம் இவ்வளோ இருக்குது, ஸோ நான் இதெல்லாம் டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணியிருக்கேன், இது திஸ் இஸ் டேக்ஸ் லைபிலிட்டி, நான் பே பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி பக்காவாக நீங்கள் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஃபார்ம் இருக்குது அதுக்கு. ஓகே, வெப்சைட்டே இருக்குது அதுக்கு. வெப்சைட்டில் இன்ஸ்டியூட் ஐ மீன் அந்த இன்கம் டேக்ஸ் வெப்சைட்லேயே நம்ம அதை ஃபைல் பண்ணிடலாம். பட் அதுக்கு டியூ டேட் இருக்குது. இன் கேஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் 31st July. Okay, but in case of company 31st October. So since we are individual, this section is available only for individual. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் April 21 to March 22 தான் நம்மளோட ப்ரீவியஸ் இயர். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் October 3 லாஸ்ட் இயர் 2021 நீங்கள் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி சேல் பண்ணுறீங்க. ஓகே, கேபிட்டல் கெயின் வந்து ஒரு 80 lakhs இருக்குது கேபிட்டல் கெயின். ஸோ என்ன சார் அவாய்ட் பண்ணலாம்? அதர்வைஸ் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணலன்னா 80 lakhsக்கு 20% 16 lakhs நீங்கள் பே பண்ணணும், ப்ளஸ் ஒரு 4% 16,64,000 நீங்கள் பே பண்ணணும். இது எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம்? ரொம்ப சிம்பிளாக அவாய்ட் பண்ணலாம். இன்னொரு வீடு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிடலாம் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம். பட் அதுக்கு ஒரு கட் ஆஃப் டேட் வச்சுருக்கான். என்ன கட் ஆஃப் டேட்னா பிஃபோர் ஃபைலிங் யுவர் இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன். ஸோ October 3, 2021 நான் சேல் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் தட் இஸ் 2022 July 31 நான் வீடு வாங்கணும். பிகாஸ் July 31 தான் யுவர் கட் ஆஃப் டேட் ஃபார் ஃபைலிங் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம். ஸோ அதை எப்படி சார் வாங்க முடியும்? இட்ஸ் டிடிஎஸ் டாஸ்க்கு, இல் டேக் டைம் அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம், முடிஞ்சால் வாங்குங்க. முடியலையா, இந்த அமௌண்ட்டை போய் கேபிட்டல் கெயின் ஸ்கீம் அக்கௌண்ட் ஒன்று இருக்குது பேங்க்கில். ரிப்பீட் பண்ணுறேன், கேபிட்டல் கெயின் ஸ்கீம் அக்கௌண்ட்டு. அந்த ஸ்கீம் அக்கௌண்ட்டில் டெபாசிட் பண்ணணும். ரிப்பீட், கேபிட்டல் கெயின் ஸ்கீம் அக்கௌண்ட் இருக்குது, அதில் போய் நம்ம டெபாசிட் பண்ணிடணும். ஓகே, அதை நான் பின்னால் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ரெசிடென்ஸ் ஹவுஸ் எப்போ வாங்கணும்னா ஷுட் பி பர்ச்சேஸ் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஆன் ஆர் பிஃபோர் டேட் ஆஃப் ஃபைலிங் இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம். ஓகே ஓகே ஃபைன். நெக்ஸ்ட் இஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸம்ஷன். வெரி சிம்பிள், அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் இஸ் எக்ஸம் ஃப்ரம் டேக்ஸ். சப்போஸ் லாங் டர்ம் கேபிட்டல் 80 lakhs இருக்குது, நீங்கள் நியூ ஹவுஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க 60 lakhs, அப்போ 80 - 60 20 lakhs taxable. சார் நான் 70 lakhs இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் சார், 80 - 70 10 lakhs taxable. சார் நான் 80 இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் சார், 80 - 80 nil. சார் நான் 90 lakhs பண்ணியிருக்கேன் சார், 80 - 90 அகெயின் nil தான், -10லாம் வராதுமா. ஸோ மேக்ஸிமம் டிடக்ஷன் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ இருக்கோ கேபிட்டல் கெயின் அதுதான் கிளைம் பண்ண முடியும். உங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மோர் தென் 80 lakhs இருந்தாலும் மேக்ஸிமம் 80 lakhs தான் நீங்கள் கிளைம் பண்ண முடியும். ஓகே, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், டெஃபினட்டாக they will ask where the amount of capital gain exceeds 2 crore. நான் சொன்னது ஆன்சர் லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின். இஃப் த லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் exceeds 2 crore, repeat, if the long term capital gain exceeds 2 crore, then exemption can avail in respect of one residential house purchased or constructed in India. என்ன சார் சொல்கிறாங்கன்னா, உங்களுடைய லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் 2 crores எக்ஸீட் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரே ஒரு வீடு தான் வாங்க முடியும் உங்களால், அதுவும் இந்தியாவில் வாங்கணும், பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் இன் இந்தியா. Suppose where the amount of capital gain does not exceed 2 crore, then lifetime settlement சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி once in a lifetime where the amount does not exceed 2 crore na exemption can be available in respect of 2 residential house purchased or constructed in India. This exemption is available to the assessee once in a lifetime. அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா, லைஃப் டைம்லேயே நீங்கள் ஒன்ஸ் தான் இந்த எக்ஸம்ஷன் நீங்கள் கிளைம் பண்ண முடியும். புரியல சார்? இப்போ ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிளாக சொல்ல பாருங்க. உங்களுக்கு ஒரு கேபிட்டல் கெயின் வந்திருக்கு. ஓகே, லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் 1 crore 80 lakhs. ரிப்பீட், 1 crore 80 lakhs உங்களுக்கு கேபிட்டல் கெயின், லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின். யூ ஆர் பிளானிங் டு பர்ச்சேஸ் 2 houses பிகாஸ் less than 2 crores இதை வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க, ஒரு 80 lakhsக்கு 2 ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறீங்க. ஸோ 80 80 160, 180 - 160 பேலன்ஸ் 20 lakhs தான் taxable. இல்லை டவுட் இருக்கா? 2 வீடு வாங்கலாம் சார். ஏன், எப்படி சார் 2 வீடு வாங்க முடியும்? பிகாஸ் லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் டஸ் நாட் எக்ஸீட் 2 crore. இஃப் இட் இஸ் லெஸ் தென் 2 crore, ஒன்ஸ் இன் லைஃப் டைம் தான் இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் அடாப்ட் பண்ண முடியும். அப்படின்னா என்ன சார் மீனிங், அதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். 180 உங்களுக்கு டோட்டல் லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின், அதை 160 நீங்கள் 2 வீடு பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டோம், 2 houses. ஸோ லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் 20 lakhs. ஆஃப்டர் 10 years, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப்டர் 10 years இதே சுச்சுவேஷன் திருப்பி உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகுது. சேம் சுச்சுவேஷன், உங்களுடைய கேபிட்டல் கெயின் வந்து 1 crore 70 lakhs. ஆஃப்டர் 10 years, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், ஆஃப்டர் 10 years ஆஃப்டர் 5 years சேம் சுச்சுவேஷன் அரைஸ் ஆகுது. உங்களோட லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் 1 crore 70 lakhs. அங்கே போயிட்டு லெஸ் தென் 2 crores 2 வீடு வாங்கலாமான்னா வாங்க முடியாது. ஏன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி இன்றைக்கி வாங்கிட்டீங்க. இப்போ அடாப்ட் பண்ணதுனால அதான் உங்கள் லைஃப் டைம்லேயே நீங்கள் ஒன்ஸ் இன் லைஃப் டைம் தான் நீங்கள் அந்த 2 வீடு வாங்க முடியும். லாஜிக் புரியுதா? எஸ் சார். இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு வீடு மட்டும் வாங்கியிருக்கேன் சார். அப்போ 2 வீடு வாங்கலாம், 2 வீடு வாங்கலாம்.
ஒரு வீடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் ஒரு வீடு பர்ச்சேஸும் பண்ணலாமா சார்? அதுதான் சொன்னேன். 2 வீடு தான் பண்ண முடியும் மேக்ஸிமம் சொல்றேனே. அது பர்ச்சேஸ் இருந்தாலும் சரி, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் சரி. லெஸ் தென் 2 crores இருந்தா 2 crores லெஸ் தென் 2 crores தான் நீங்க 2 வீடு தான். இதர் பர்ச்சேஸ் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஓகே சார், இப்போ நான் 2 crores லெஸ் தென் 2 crore கேபிட்டல் கெயின் ஒரு வீடு மட்டும் வாங்கியிருக்கேன் சார். ஓகே. இன்னொரு வீடு வாங்கல, கேபிட்டல் கெயின் வந்து டாக்ஸ் பே பண்ணிடுறேன். சப்சிக்வெண்டா ஒரு 10 years கழிச்சு அனதர் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி சேல் பண்றப்போ அகைன் இன்னொரு ஹவுஸ் வாங்கிக்கலாமா சார்? அது அப்போ 2 வீடு வாங்கலாம். அப்போ வாங்கலாம். அதான் சார், ஒன் டைம் இல்லை, லைஃப்லேயே ஒன் டைம் தான் நீங்கள் அதை அடாப்ட் பண்ண முடியும். ஓகே சார். நெக்ஸ்ட் ஸ்கீம் ஆஃப் டெபாசிட். நான் சொன்னல, சப்போஸ் பிஃபோர் டியூ டேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் நீங்கள் வாங்க முடியலன்னா இந்த அமௌண்ட்டை வந்து கேபிட்டல் கெயின் ஸ்கீம் அக்கௌண்ட் இருக்குது பேங்க்கில். ஓகே, இஃப் த நியூ ஹவுஸ் இஸ் நாட் பர்ச்சேஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டட் பிஃபோர் த டியூ டேட், then the same can be deposited under the capital gain scheme account for claiming exemptions. ஸோ பிஃபோர் டியூ டேட்குள்ளே நீங்கள் வாங்கினா இந்த கேபிட்டல் கெயின் ஸ்கீமில் நம்ம டெபாசிட் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் டைம். இப்போ நீங்கள் டெபாசிட் பண்ண என்ன சார் அட்வான்டேஜ் இருக்குது? என்ன அட்வான்டேஜ்னா, the new house or houses should be purchased 1 year before or 2 years after the date of transfer, 3 years for construction. இப்போ நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணிட்டீங்களே, டெபாசிட் பண்ண அமௌண்ட்டை வித்தின் 2 years, நல்லா கேர்ஃபுல்லாக கொண்டீங்க, 2 years ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்லியிருக்கான், நாட் ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் டெபாசிட். டெபாசிட் டேட்லேருந்து அவன் கன்சிடர் பண்ணல, பி கேர்ஃபுல், டெபாசிட் டேட்லேருந்து கன்சிடர் பண்ணல, ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் October 3, 2021 நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணது 30th June வச்சிங்க, 30th June 2022னா 2 years ஃப்ரம் நாட் ஃப்ரம் 30th June, இட் இஸ் ஃப்ரம் October 3, 2021. லாஜிக் புரியுதா? ஸோ ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர், நாட் ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் டெபாசிட். ஓகே சார், எல்லாமே கிளியராக புரியுது. பட் 1 year பிஃபோர் என்ன சார் மீனிங் அப்படின்னா, லிசன் கேர்ஃபுல்லி. October 3 அன்னைக்கு நான் சேல் பண்ணியிருக்கேன். லிசன், October 3 அன்னைக்கு நான் சேல் பண்ணும்போது 1 year பிஃபோர் நான் ஏதாவது அசட் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். ரிப்பீட், 1 year பிஃபோர் நான் ஏதாவது வீடு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன், அந்த பர்ச்சேஸ் காஸ்ட்டும் இதில் நம்ம எக்ஸம்ஷனாக கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ரிப்பீட், அதனால சொல்கிறேன் 1 year பிஃபோர் ஆர் 2 years ஆஃப்டர் தி டேட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர், 3 years ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ 1 year பிஃபோர். ஸோ October 3, 2021னா October 3, 2020லேருந்து 21 பிட்வீனில் நீங்கள் ஏதாவது ஹவுஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? எஸ் சார், தென் யூ கேன் கிளைம் தி அமௌண்ட். லாஜிக் புரியுதா? டவுட்? டவுட் இருக்காம? ஓகே, நெக்ஸ்ட் withdrawal of exemptions. The new residence house should not be transferred within a period of 3 years from the date of its purchase or construction. If transferred, the exemption previously granted shall be reduced from the cost of acquisition for computing capital gain. என்ன சார் சொல்ல வரோம்? இப்போ நியூவாக நீங்கள் ஹவுஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, இல்லை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா, அதை எப்போ பர்ச்சேஸை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிங்களோ அது வந்து கரெக்டாக 3 yearsக்குள்ளே நீங்கள் அந்த அசட்டை சேல் பண்ணக்கூடாது. ரிப்பீட், இந்த அசட்டை சேல் பண்ணக்கூடாது. சப்போஸ் அந்த அசட்டை நீங்கள் சேல் பண்ணிங்கன்னா, ப்ரீவியஸே எக்ஸம்ஷன் விட்ரா பண்ணிங்களே, அந்த எக்ஸம்ஷன் ஷெல் பி விட்ரான். ப்ரீவியஸாக எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணியிருப்பீங்க, அதை வந்து இப்போ விட்ரா பண்ணி காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிடுவாங்க. அப்படின்னா என்ன சார்னா, அதை நான் சம்மில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அந்த பாயிண்ட்டை. ஸோ 3 yearsக்குள்ளே சேல் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸம்ஷன் வந்து கேன்சல் ஆகிடும், டாக்ஸபிள் ஆகிடும். கிளியர்? Note, the unutilized deposit amount in the capital gain account scheme in the case of assessee who dies before the expiry of the 2 or 3 years stipulated period cannot be taxed in the hands of deceased or the legal heir. என்ன மீனிங் சொல்கிறாங்கன்னா, கேபிட்டல் கெயின் ஸ்கீம் அக்கௌண்ட் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 crore 80 lakhs, நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் 1 crore 80 lakhs. ஓகே, டெபாசிட் பண்ணி 2 years from the date of transfer or 3 years from the date of transfer நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் இல்லை பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். ஓகே, மீன் டைம் யார் டெபாசிட் பண்ணாங்களோ அவங்க அவுட்டு, மர்கையா. ஓகே, தென் அந்த அமௌண்ட் யாருக்கு வரும்னா லீகல் ஐயர்ஸ், மேபி அவங்க ஸ்பௌஸ்க்கு வரலாம், இல்லை அவங்க பசங்களுக்கு வரலாம். ஸோ அந்த கேஸில் அந்த அமௌண்ட்டு 100% எக்ஸம்டட், இட் இஸ் நாட் டாக்ஸபிள். கிளியர்? Number 14. Raj sold his residential house on 27/12/2021, which has resulted in a long-term capital gain of 1 crore 50 lakhs. For claiming exemption under section 54, he purchased 2 residential houses in Chennai for 60 lakhs each within the time limit allowed. Compute taxable capital gain if he has exercised his option to claim exemption for 2 houses. Then what will be your answer in the above case if the sale resulted in long-term capital gain of 2 crore 25 lakhs? See, first case, since his capital gain is less than 2 crore, okay, he is option to buy or
is eligible to buy 2 residential house. Okay, because once in a lifetime 2 வீடு வாங்கலாம்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ 2 வீடு வாங்கியிருக்காங்க, சூப்பர். பட் சப்போஸ் யுவர் லாங் டர்ம் capital gain is 2,25 lakhs, then what happened? presentation இருக்கா பாருங்க. See, long term capital gain 1 crore 50 lakhs. Purchase residential house 1 crore 20 lakhs. அப்படின்னா long term capital gain 30 lakhs. இது case 1A. Case B, sum number 14. Okay. Case B என்ன சொல்றோம்னா long term capital gain 2 crore 25 lakhs. அப்போ exemption 60 lakhs தான் வரும். இதாக்க டவுட் இருக்கா? எனி டவுட்? புரியுதா பாருமா? ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் less than 2 crore, thereby you can purchase 2 residential house. செகண்ட் கேஸ் 2 crore 25 lakhs, more than 2 crore. ஸோ உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கிடையாது, ஒன்லி ஒன் ஹவுஸ் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும், 60 lakhs, பேலன்ஸ் taxable. கிளியர்? Sum number 15. Determine the amount of exemption under section 54 and taxable capital gain. X sells a residential house in Agra for 73 lakhs on 23/12/2021, which was purchased by him on 24/2005 for ₹10,53,000. Selling expenses in this connection 25,000. On 16/3/2022, he purchased a house in Chennai for 50 lakhs. Next line, on 18/11/22, X sells the house in Chennai 53 lakhs. Can he also claim exemption under section 54 in respect of transaction 2? அப்படின்றான். நான் ஆல்ரெடி ஒரு கண்டிஷன் சொல்லியிருக்கேன், வித்தின் 3 இயர்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணி சேல் பண்ணால் அந்த எக்ஸம்ஷன் ஷெல் பி விட்ரான்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் தான். வெயிட், ஐ வில் ட்ரை ஒன் செகண்ட். சேல் கன்சிடரேஷன் how muchமா? சேல் கன்சிடரேஷன் 73 lakhs. Selling expenses 25,000. Indexed cost of acquisition 10,53,000. After 1/4/2021, also no choice, divided by 117 into 317. 28,53,000. There is no improvement. So long term capital gain 72,70 into 28,50,000. 44,22,000. Purchase of house, of course 50 lakhs, but restricted to 42,42,000. Therefore taxable long term capital gain nil. Taxable long term capital gain nil. The new residential house should not be sold within a period of 3 years. That is before 16/3/2025. Okay. ஆனால் அவன் என்ன பண்ணிட்டான் பாருங்க, அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து சேல் பண்ணிட்டாங்க. லிசன், அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இதில் டவுட் இருக்கமில்ல பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் இல்லை டவுட் இருக்கா பாருங்க. ஓகேம்மா, என்ன பண்ணிட்டாங்க, வித்தின் 3 இயர்ஸ்க்குள்ள அந்த அசட்டை சேல் பண்ணிட்டாங்க. சேல் கன்சிடரேஷன் வந்து 53 lakhs. சேல் கன்சிடரேஷன் 53 lakhs. காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன், அந்த அசட்டை என்ன ப்ரைஸ்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணானா 50 lakhs. பட் அதில் ஆல்ரெடி அவன் எக்ஸாமிஷன் எவ்வளோ கிளைம் பண்ணிட்டான், 44,22,000. ஸோ 50 lakhs minus 44,22 எவ்வளோ வரும்? 44 போச்சுன்னா 45, 5,78,000. ஸோ ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் 53 lakhs. So this is short term capital gain 47,22,000. இதுதான் taxable. ரிப்பீட் பண்ணுறேன், ப்ரொவிஷன் கிளியராக கொடுத்துருக்கு. லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ப்ரொவிஷன் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, திரும்பி படிச்சு காட்டுறேன் ப்ரொவிஷன். லிசன் கேர்ஃபுல்லி. Withdrawal of exemption. The new residential house should not be transferred within a period of 3 years from the date of its purchase or construction. If transferred, the exemption previously granted shall be reduced from the reduced from the cost of acquisition for computing capital gain. நீங்கள் எவ்வளோ எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணீங்களோ அந்த காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இருக்குல்ல, பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ், அதில் இது அட்ஜஸ்ட் ஆகி பேலன்ஸ் தான் உங்களுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக வரும், காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷனாக வரும். ஸோ இந்த கிவன் கேஸ் 50 lakhs நீங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கியிருக்கீங்க, ஆல்ரெடி அதில் 44,22,000 எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணிட்டோம்.
அப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது 5,78,000. இதுதான் நீங்கள் எக்ஸிபிஷன் கிளைம் பண்ண முடியும். அப்புறம் ஃபுல் டாக்ஸபிள் வந்து டாக்ஸபிள் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் வந்து 47,22,000. நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்குறான்னா, இந்த டிரான்சாக்ஷனுக்கு உங்களுக்கு செகண்ட் அப்ளிகபிளான்னு கேட்குறான். அதாவது செக்ஷன் 54 கிளைம் பண்ண முடியுமா கெயின் கேட்குறாங்க. பண்ண முடியுமா முடியாதுமா? Can you also claim exemption under the section 54 in respect of transaction 2? Transaction 2க்கு நம்ம capital gain claim பண்ண முடியுமா முடியாது? Yes or no? நோ சார். Why? ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் சார். Exactly. Period of holding less than 24 months. Okay. Short term capital இன்னொன்று section 54 only for long term capital assets. This is short term capital gain. Therefore section 54 claim பண்ண முடியாது. ஓகேவா? டவுட்டு? clear? 16 நான் ரீட் பண்ணுறேன், நீங்கள் ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே. X sold a residential house on 15/1/22 for a consideration of 99,74,000. Transfer expenses incurred amounting to 24,000, nothing but selling expense. The said residential house was purchased on 5/6/98 for rupees 15,20,000. Fair market value as on 1/4/2001, 18,60,000. The due date for furnishing return of income is 31st July. Stamp duty value as on 1/4/21 is not available, 2001. Compute capital gain for assessment year 2023 if E invest 40 lakhs for purchase a new house. So case A. Case B, he purchased land for construction of house 12/10/21 for 15 lakhs and deposited 20 lakhs in the capital gain scheme. And further sum of 10 lakhs on 30/11/2022. Case A, case B இருக்குமா? ஓகே. நீங்கள் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், இதுக்கு வந்து கேபிட்டல் கெயின் கண்டுபிடிங்க. சேல் கன்சிடரேஷன் லெஸ் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் நெட் கன்சிடரேஷன் லெஸ் இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் வந்து இந்த ஹவுஸ் பர்ச்சேஸ் 98 இருக்குனால சாய்ஸ் இருக்குது. ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ பர்ச்சேஸ் பை விச் இஸ் ஹையர் சப்ஜெக்ட் டு ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ. ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ கொடுக்கல. ஸோ 18,60,000 டிவைட் பை 100 into 317 மைனஸ் பண்ணால் வர ஆன்சர் வந்து லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். அதில் கேசிஏ என்னன்னா 40 lakhs மைனஸ் பண்ணோம், அவ்வளோதான். கேசிஏ 40 lakhs மைனஸ் பண்ணால் பேலன்ஸ் வந்து டாக்ஸபிள் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். கேஎஸ்பிக்கு ஐ வில் டிஸ்கஸ். ஓகே, ப்ளீஸ் ட்ரை. சேல் கன்சிடரேஷன் 99,74,000. Selling expenses 24. Index cost aggregation வந்து என்ன சொல்லியிருக்கான், 18,60,000 divided by 100 into 317. So long term capital gain before exemption 40,53,800. ஓகே, எக்ஸிபிஷன்ஸ் எவ்வளோமா கிளைம் பண்ணுறாங்க? கேஸே 40 lakhs. டாக்ஸபிள் கேபிட்டல் கெயின் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் 53,800. இது ஃபஸ்ட்டு கேஸ். இது வந்து பிக்கு வந்து லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் பிஃபோர் எக்ஸிபிஷன் டேரெக்டாக எங்கேருந்து பேக் பண்ணிக்கலாம். 40,53,800. எக்ஸிபிஷன் மட்டும் சொல்லுங்க. ஹவு மச் எக்ஸிபிஷன் செகண்ட் கேஸ்க்கு எவ்வளோ கிளைம் பண்ணலாம் எக்ஸிபிஷன்? 15 + 20 35 45 எவ்வளோ கிளைம் பண்ணலாம்? ஃபுல் 45 கிளைம் பண்ண முடியுமா, இல்லை 53,800 கிளைம் பண்ண முடியுமா? ஹவு மச் எனி ஒன் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லுங்கம்மா. ஹவு மச் நீங்கள் எவ்வளோ கிளைம் பண்ணலாம்? இருக்கீங்களா? எவ்வளோ கிளைம் பண்ணலாம் சார்? பண்ண முடியாதுல்ல சார். ஏன் ஃபுல்லாக கிளைம் பண்ண முடியாதா? ஏன் ரீசன்? ஜூலைக்குள்ளே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலையே சார். 31st ஜூலை 12/10/21 தானே பண்ணியிருக்கான். ப்ரீவியஸ் இயர்லேயே பண்ணியிருக்கானே. ஒன்று ப்ரீவியஸ் இயர்லேயே பண்ணியிருக்கான். சொன்னது கரெக்டு, ஆனால் தப்பாக சொல்லியிருக்கீங்க. அவன் கிளைம் பண்ணது 5,58,000 டாக்ஸபிள். 10 lakhs கிளைம் பண்ண முடியாது. ஒய்? ஏன்னா 10 lakhs ஏன் கிளைம் பண்ண முடியாதுன்னா வில் நாட் குவாலிஃபை ஃபார் சின்ஸ் டெபாசிட் மேட் ஆஃப்டர் டியூ டேட். ஆஃப்டர் டியூ டேட் வந்து எப்போ டெபாசிட் பண்ணணும்? டெபாசிட் ஆன் or before 31st July
எவ்ரி இயர். எவ்ரி இயர். ஃபைன், புரியுதா? ஆனால் அவன் பண்ணது டெபாசிட் வந்து ஆஃப்டர் 31st ஜூலை, அதனால கிளைம் பண்ண முடியாது. யாருக்கு டவுட் இருக்குதுல்ல? ப்ராப்ளம் நம்பர் 16. நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் 54B. நத்திங் பட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் அண்ட் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டு. இமீடியட்டாக உங்களுக்கு டவுட் ஸ்ட்ரைக் ஆகும், சார் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் எக்ஸம்ஷன் தானே சார்? இல்லை, ரூரல் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் தான் எக்ஸம்டட். இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் கேபிட்டல் அசெட். நான் இருக்க நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். ரூரல் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் இஸ் நாட் ஏ கேபிட்டல் அசெட். ஓகே, பட் இப்போ இது செக்ஷன் 54 டாக்ஸ் அபவுட் அர்பன் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட். உடனே டவுட் வரும், சார் அர்பனில் இருந்து இருக்குமா அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்? கண்டிப்பாக இருக்கும். சென்னையிலே நிறைய ஏரியாவில் அவுட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா மாங்காடு, பூந்தமல்லிலாம் பார்த்தீங்கன்னா மதுரை வயல்லாம் ஃபுல்லாக ஸ்டில் கல்டிவேஷன் கோயிங் ஆன். இன்னும் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் இருக்குது. ஓகே, இது எல்லாமே சென்னை தான். ஓகே, அர்பன் ஏரியா. ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஷுட் பி a கேபிட்டல் அசெட் ஃபர்ஸ்ட். மீனிங் வந்து it is situated in urban area. Number 2, again this section is available only for individual and HUF. The agricultural land must be used by the assessee or by his parents or HUF for agricultural purpose at least for 2 years immediately preceding the date of transfer. நீங்கள் எப்போ சேல் பண்ணுறீங்களோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி சேல் பண்ணுறீங்கன்னா கரெக்டாக 2 இயர்ஸாக எய்தர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஆர் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஆர் ஹெச்யூஎஃப் வந்து ஹெச்யூஎஃப் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, மீனிங் என்னென்னா இந்த லீஸ்க்கு கொடுப்பாங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? குத்தகைன்னு சொல்லுவாங்க. லீஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடாது, நீங்கள் ஓனாக யூஸ் பண்ணியிருக்கணும். அப்படி பண்ணால் தான் நீங்கள் கிளைம் பண்ண முடியும் எக்ஸம்ஷன் 54B. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸம்ஷன் இஸ் அவைலபிள் போத் ஷார்ட் டேர்ம் அண்ட் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். செக்ஷன் 54 பார்த்த ஞாபகம் இருக்கா? அது ஒன்லி ஃபார் லாங் டேர்ம் சொன்னோம். பட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் 54Bயை பொறுத்த வரைக்கும் போத் ஷார்ட் டேர்ம் ஆஸ் வெல் அஸ் லாங் டேர்ம் ரெண்டுமே கிளைம் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட், இந்த அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் அர்பன் ஆர் ரூரல் ஷுட் பி பர்ச்சேஸ் வித்தின் 2 years ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர். நீங்கள் எப்போ அந்த அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் சேல் பண்ணுறீங்களோ, அர்பன் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் சேல் பண்ணுறீங்களோ, அது வந்து கரெக்டாக 2 இயர்ஸ்க்குள்ளே எய்தர் அர்பன்லேயும் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் வாங்கலாம் ஆர் ரூரல்லையும் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் வாங்கலாம் வித்தின் 2 years ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர். எக்ஸம்ஷன், ஸ்கீம் ஆஃப் டெபாசிட், withdrawal ஆஃப் எக்ஸம்ஷன் ஆர் சேம் ஆஸ் பர் செக்ஷன் 54. எக்ஸம்ஷன் அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் இஸ் எக்ஸம்டட். 54 என்ன பார்த்தோம்? அமௌண்ட் எக்ஸம்டட் இஸ் அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் இஸ் எக்ஸம்ஷன். சப்போஸ் பிஃபோர் டியூ டேட்குள்ளே உங்களால் வாங்க முடியலன்னா இந்த அமௌண்ட்டை நம்ம டெபாசிட் பண்ணோம் கேபிட்டல் கெயின் ஸ்கீம் அக்கௌண்ட். அதுதான் செக்ஷன் 54. சேம் அப்ளிகபிள் ஃபார் 54B. விட்ராயல் ஆஃப் எக்ஸம்ஷன், இந்த லேண்டை வாங்கினீங்களே அந்த லேண்டை நெக்ஸ்ட் 3 இயர்ஸ்க்குள்ளே சேல் பண்ணக்கூடாது. அப்படி சேல் பண்ணால் நீங்கள் எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணி விட்ரா ஆகிடும். ஓகே, சொல்லுமா, என்ன டவுட்மா? சார் அந்த 2 crores லிமிட் இதுக்கும் அப்ளை ஆகும் ஆஹா, சார்? வராதுமா. ஓகே, எனி டவுட்? டவுட் இருக்கா? கிளியர்? டவுட் இருக்காமா? Or purchase agriculture land in 2004-05 for rupees 6,78,000. The land being used for agriculture purpose by him. This land is sold by him 2/2/2022 for rupees 35 lakhs. He has spent 8,50,000 for acquiring agriculture land on 21/7/22 and deposited 6 lakhs under the capital gain scheme account 31/7/22. Out of the amount deposited, he withdrew 5,70,000 for purchasing agriculture land on 15/1/24. Compute taxable amount of capital gain for assessment year 22-23, 23-24, 24-25 and 25-26. If the agriculture land was sold in urban agriculture land, if the agriculture land is rural agriculture land. See, case B answer now இப்பே சொல்லிடலாம். Since urban rural agriculture land is not at all capital asset, therefore capital gain is not arises. Logic புரியுதா? செகண்ட் கேஸ் வந்து நீங்கள் வித் அசெட் லேண்ட் வந்து ரூரல் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் சொல்லியிருக்காங்கம்மா. ரூரல் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கேபிட்டல் அசெட்டே கிடையாது, தேர்ஃபோர் நோ கேபிட்டல் கெயின். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கேஸ் ஏக்கு தான். கிளியர்? சொல்யூஷன் போட்டோம் பாருமா. செக்ஷன் 54B அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் கேஸ் ஏ அர்பன். Previous year 21-22, assessment 2023, date of sale 2/2/2022, computation, sale consideration 35 lakhs, selling expenses nil, net consideration 35 lakhs, indexed cost of acquisition 19,02,000. Because மேலே பாருங்க, purchase பண்ண 6,78,000 in the year of 2, அதோட இண்டெக்ஸ் வந்து 113 into நம்மளோட இண்டெக்ஸ் 317, 19,02,000 நீங்கள் போட்டிருக்கேன் பாருங்க. நெக்ஸ்ட்டு லாங் டர்ம் கேபிட்டல் பிஃபோர் எக்ஸம்ஷன் 16,94,000. அக்ரிகல்ச்சரில் நீங்கள் எவ்வளோ வாங்கினீங்க? 8,50,000 ப்ளஸ் டெபாசிட் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம்?
capital gain scheme account 6 lakhs, total 14 lakh 50 before 31st July. Therefore 1694 1450 போயிடுச்சுன்னா balance taxable 2,44,000. Balance taxable 2,44,000. Okay. Next, the land should be used for agriculture purpose either by the assessee or by his parents at least 2 years immediately preceding the date of transfer. That's note condition. The deposit amount of 6 lakhs should be used for purchase of agricultural land anywhere in India before 2/2/2024 within 2 years from the date of transfer. Previous year 23-24, assessment 24-25, amount deposited 6 lakhs, அதில் எவ்வளோ விட்ரா பண்ணீங்க 5,70,000. அப்போ பேலன்ஸ் அன்யூட்டிலைஸ்ட் அமௌண்ட் ஷெல் பி டேக்ஸ் 30,000 rupees. ஓகே, இதில் டவுட் இருக்கா? கேஎஸ்பியை பொறுத்த வரைக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் ரூரல் ஏரியா, நாட் ஏ கேபிட்டல் அசெட், நாட் டாக்ஸ் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ், நோ கேபிட்டல் கெயின். யாருக்கு டவுட் இருக்குமா? Son of 18. X in the position of agricultural land situated in urban limit, which is used for agricultural purpose during the preceding 3 years by his father. On 10/1/22, this land was compulsory acquired by Government of India on compensation fixed and paid by it, 10 lakhs. Advise X to the tax consequences, assuming that the entire amount is invested in purchase of shares. This is very important. Compulsory, the urban agricultural land compulsorily acquired by the government, and the compensation, listen carefully, and the compensation is fixed either central government or RBI. Repeat, central government fix பண்ணலாம் இல்ல RBI fix பண்ணலாம். Then it is exempted under section 1038. Repeat, it is exempted under section 1038. Suppose the compensation is fixed by the state government, then it is taxable. இந்த ப்ரொவிஷன் இருக்கு மேலே பாங்க. நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருப்பேன், செக்ஷன் 54B. 54B நெக்ஸ்ட் லைனில் இருக்கு பாருங்க, பேஜ் நம்பர் 2. Where an urban agricultural land is compulsory acquired by any law and a compensation is determined or approved by the central government or by RBI, the capital gain on such acquisition is fully exempted under section 1037. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ போயிட்டு இருக்கு, என்ன ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்குன்னா, இப்போ மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ ரவுண்ட் த கிளாக் சென்னையும் கவர் பண்ணுறாங்க, அவுட்டர் சென்னைக்கும் கவர் பண்ணுறாங்க. சப்போஸ் அங்கே ஏதாவது அர்பன் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் இருந்துச்சுன்னா, அந்த மெட்ரோ ப்ராஜெக்டுக்காக அந்த அர்பன் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் அக்வயர் பண்ணாங்கன்னா கம்பல்சரியாக அவங்களுக்கு பே பண்ணுற காம்பன்சேஷன் இஸ் ஃபுல்லி எக்ஸம்டட் அண்டர் செக்ஷன் 1037. கிளியர்? 54D நெக்ஸ்ட் ஜஸ்ட் தேரி மட்டும்தான், சம்ஸ் இல்லை. ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் கம்பல்சரி அக்விசிஷன் ஆஃப் எனி லேண்ட் ஆர் பில்டிங் யூஸ்டு ஃபார் இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ் அண்ட் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் லேண்ட் ஆர் பில்டிங் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே சேம் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இப்போ சென்னை மெட்ரோ போயிட்டுருக்க ப்ராஜெக்ட்டு கிண்டி ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா. சப்போஸ் இன் ஆர்டர் டு என்ன சொல்கிறது, அந்த எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க சென்னை மெட்ரோ ட்ரெயின் ப்ராஜெக்ட், அங்கே அந்த பக்கம் போகுது, அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாவே கம்பல்சரி அக்வயர் பண்ணுறாங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம், தே வில் கெட் காம்பன்சேஷன். அவங்க எப்படி எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணணும்னா, கோ டு தி எனி இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அம்பத்தூர் எஸ்டேட். சரி, அம்பத்தூர் இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஃபுல்லு இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா, அங்கே போய் அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா தே கேன் கிளைம் எக்ஸம்ஷன். ரிப்பீட், 54Dன்றது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எனி லேண்ட் ஆர் பில்டிங் யூஸ்டு ஃபார் இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ் அண்ட் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் லேண்ட் ஆர் பில்டிங் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ். என்ன சொல்கிறேன், ட்ரான்ஸ்ஃபர் அக்கௌண்ட் ஆஃப் கம்பல்சரி அக்விசிஷன், நாட் வாலண்டரி. கம்பல்சரியாக கவர்மெண்ட் அக்வயர் பண்ணாங்கன்னா திருப்பி இந்த இடத்துலேருந்து வேறு இடத்துக்கு போகணும், ஆனால் இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாவில் போய் வாங்கணும், பர்ச்சேஸ் பண்ணணும். அப்படி பண்ணாங்கன்னா எக்ஸம்ஷன். திஸ் செக்ஷன் இஸ் அவைலபிள் டு ஆல் assessee. The land or building should have been used for industrial purpose by the assessee at least for 2 years immediately preceding the date of transfer. இப்போ இதுக்கு பார்த்தோம்ல செக்ஷன் 54B பார்த்தோம்ல அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டு, அதே மாதிரி இதுக்கு வரும். ஓகே, இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாவில் நீங்கள் 2 years நீங்கள் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ். The industrial land or building can either be a short term or long term like 54B. 54B அதே தான், long term or short term. The new industrial land or building should be purchased within 3 years from the date of receipt of compensation. So compensation வாங்கி within 3 years குள்ள பண்ணணும். பட் 54B அப்படி இல்லை. 54B வந்து 2 years கொடுத்துருக்கான். 54B வந்து நீங்கள் 2 years குள்ள அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணணும். ஓகே, பட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா பொறுத்த வரைக்கும் 3 years, 1 year அடிஷனலாக கொடுத்துருக்காங்க. Amount of exemption, scheme of deposit, withdrawal of exemption are same as per section 54. Amount of exemption, amount invested exempted. Scheme of deposit before due date குள்ள நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணணும். Suppose you are unable to purchase before due date, then the same can be deposited under capital gain scheme account. Withdrawal of exemptions, நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க, within 3 years குள்ள இந்த சேல் பண்ணக்கூடாது. அப்படி சேல் பண்ணீங்கன்னா previous exemption shall be withdrawn. Clear? டவுட் இருக்காமா? ப்ராப்ளம் நம்பர் 23 வந்து டீல்ஸ் வித் செக்ஷன் 54D தான். ஓகே,
Mr. S, a resident, is engaged in the business of manufacturing of motor parts. A plot of industrial land which was used by him for business purpose for last 10 years was compulsorily acquired by central government on 7/5/21. The compensation of 14 lakhs was received on 27/2/2022. Such property was purchased by him on 8/8/2006, 2,44,000. He purchased another plot of industrial land on 21/4/22 for rupees 6 lakhs. Compute taxable capital gain. See, consideration வந்து 14 lakhs, selling expenses nil, indexed cost வந்து 2,44,000 வந்து அந்த டைம் வந்து 122 இண்டெக்ஸ். ஸோ 2,44,000 divided by 122 into 317, 6,34,000 minus பண்ண long term capital gain before exemption 7,66,000. He invested in industrial land 6 lakhs. So that way taxable long term capital gain 1,66,000. Clear? Next, section 54 EC. See, very simple. Repeat பண்ணுறேன். லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். See, டூ ஆப்ஷன்ஸ் தான் வரும். நீங்கள் ஒரு அசட்டை சேல் பண்ணிங்கன்னா எதர் ஷார்ட் டேர்ம் ஆர் லாங் டேர்ம். ஓகே, எதை பேஸ் பண்ணி ஷார்ட் லாங் டேர்ம்னா அந்த பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் அதை ஆல்ரெடி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன் லாஸ்ட் கிளாஸ். ஸோ ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் ஷார்ட் டேர்ம் வந்தால் சேல் கன்சிடரேஷன் லெஸ் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் நெட் கன்சிடரேஷன் லெஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், அவ்வளோதான். இது ஷார்ட் டேர்ம். லாங் டேர்ம் வந்தால் சேல் கன்சிடரேஷன் செல்லிங் லீகிங் எக்ஸ்பென்சஸ் லெஸ் பண்ணணும், நெட் கன்சிடரேஷன் லெஸ் இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் indexed cost of improvement, அவ்வளோதான். வர ஆன்சர் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். ஃபார் தட் எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியுமா இல்லையா? 54 வந்து ஒன்லி ஃபார் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். 54B and 54D both short term as well as long term. Now we are going to take up 54 EC. Transfer of land or building and investment in specified assets. What is specified assets? We'll discuss. This section is available to all assessee. Listen, first நம்ம 3 section பார்த்தோம். Only for individual HUF. At 54 EC வந்து this section available to all assessee including company assessee. The land or building transferred should be a long-term capital asset. So section 54 long-term, 54B and 54D, Bombay, Delhi, both short-term and long-term. But 54 EC வந்து long-term capital asset. The assessee should invest in a specified asset within 6 months from the date of transfer. Well, listen carefully, very important. Within 6 months from the date of transfer. நீங்கள் எப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணீங்க அது வந்து 6 monthsக்குள்ளே நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். ஓகே, வாட் இஸ் ஸ்பெசிஃபைட் அசெட்? ஸ்பெசிஃபைட் அசெட் மீன் a bonds redeemable after 5 years issued by the National Highway Authority of India or by Rural Electrification Corporation Limited or any other body notified by the central government. ஸோ உங்கள் பாண்டு இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அண்ட் லாக்இன் பீரியட் வந்து 5 years. ஓகே, ரெடியூவல் ஒன்லி ஆஃப்டர் 5 years. ஸோ அதில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அது 54 EC. ஓகே, the assessee should not transfer or convert or avail loan or advance on the security of such bond within a period of 5 years from the date of acquisition of such bond. அந்த பாண்டை நீங்கள் 5 years வரைக்கும் ஒன்றுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. இதை வச்சு நீங்கள் ஏதாவது பிளெச் பண்ணியோ இல்லை அதை எப்படியா கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா then it is fully taxable. நீங்கள் எவ்வளோ exemption claim பண்ணீங்களோ அது fully taxable as long term capital gain. Amount of exemption rupees 50 lakhs or amount invested within 6 months from the date of transfer, whichever is less. ரொம்ப சிம்பிள். லேண்ட் ஆர் பில்டிங் மட்டும்தான் வரும் 54 EC. ஓகே, 54 EE which is also similar to 54 EC. Transfer of any capital asset and investment in notified units of specified funds. Objective வந்து to raise money to finance new startups. ஒரு நியூ ஸ்டார்ட்அப்புக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது. This section also available for all assessee. The asset transfer should be a long-term capital asset. The assessee should invest within a period of 6 months from the date of transfer. It's also similar to 54 EC. The above unit should not be transferred or converted into money within a period of 3 years. அதுவும் சேம் தான், ஆனால் அங்கே 5 years கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே 3 years. Amount of exemption 50 lakhs or amount invested whichever is less. அங்கே அதே amount invested 50 lakhs whichever is less. ஸோ 54 ECயும் 54 EEயும் சேமு. ஆனால் ஒரே டிஃபரன்ஸ் என்னென்னா 54 EC வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் லேண்ட் ஆர் பில்டிங், 54 EE ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எனி கேபிட்டல் அசெட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நோட்டிஃபைட் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபைட் ஃபண்ட்ஸ். நம்ம பார்க்கலாமா? 19 on 2/1/22 X sells land for 90 lakhs. Cost of acquisition 10/3/2003. So after 2001 no choice 12 lakh 60.
On 5/2/2022, you acquire bond of National Highway Authority of India, 35 lakhs. Again, 3/5/22, you further investment in 25 lakhs in this bond. Find out the amount of exemption under section 54 EC and taxable capital gain. 2002-3 index on the 105. Okay. Sale consideration 90 lakhs. Sale consideration 90 lakhs. Selling expenses nil. Indexed cost of acquisition. அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எப்போ வாங்கியிருக்கேன் பாருங்க, 12,60,000. 12,60,000 divided by 105 into 317. So long term capital before exemption 51,96,000. Amount invested வந்து டோட்டலாக அவன் 60 lakhs இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கான். 35 plus 25 ஆர் ப்ரொவிஷன் வந்து 50 ஆர் அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் விச் எவர் இஸ் லெஸ். ஸோ 50 lakhs. அப்போ taxable capital gain 1,96,000 taxable capital gain. இதில் டவுட் இருக்கா? எனி டவுட்? டவுட்மா? லாக்-இன் பீரியட் வந்து 5 years. Cannot borrow money against these bonds. Clear? Problem number 20. Mr. R acquired a land 15/12/2008 for 5,48,000, which was sold 15/11/21. That is our previous year. 24,20,000. Transfer of expenses 20,000. He invested 10 lakhs in the bonds of Rural Electrification Corporation. Compute the capital gain. Okay. State the period for which the bond should be held by the assessee. Question number 1. What will be the consequences if such bonds are sold within a specified period? What will be the consequence if R takes loan against the security of such bond? அப்படின்னு கேட்கலாம். ஓகே. சேல் கன்சிடரேஷன் ஆக்சுவலி சேல் கன்சிடரேஷன் சொல்லியிருக்காங்க சம்ல 24,20,000. 24,20,000. எக்ஸ்பென்சஸ் 20. இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட்டு எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கான்? 5,48,000. 5,48,000. 5,48,000. இண்டெக்ஸேஷன் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கான்? 137. ஓகே. 11,32,000. அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 50 lakhs or 10 lakhs, whichever is less. Amount invested. So 1,32,000 taxable. 1,32,000 taxable. Lock-in period 5 years. Cannot borrow money against these bonds. Consequences: exemption will be withdrawn and brought to tax if sale within a short term. Another 3 years. அந்த 3 years வித்துட்டீங்கன்னா என்ன கொஸ்டின் கேட்குறான்? What will be the consequence if such bonds are sold within a specific period? Then it is taxable. Consequence: if the loan is borrowed against the security of such bond, exemption will be withdrawn and brought be tax. அந்த மணியை நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா that is also taxable. Clear? Doubt? This is also very important section 54F. Transfer of any capital asset. Listen carefully. Transfer of any capital asset other than residential house, but purchase or construction of residential house. Purchase or construction of residential house. அதாவது எந்த கேபிட்டல் அசெட்டும் நீங்கள் சேல் பண்ணுங்க, ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க, அதர் தென் ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ். ஏன் அதர் தென் சொல்ல முடியுமா? எனி ஒன் ரீசன்? 54 வந்துடும். எக்ஸாக்ட்லி. ஏன்னா பிகாஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் 54ல் கிளைம் பண்ணுவீங்க. 54 செக்ஷன் என்னது? 54 ஒன்லி மென்ட் ஃபார் சேல் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் அண்ட் பர்ச்சேஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ். ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் பார்த்தோம் மார்னிங்கில். ஓகே. அப்போது அது கவர் ஆகிடுவாங்க. பட் இங்கே என்ன சொல்கிறோன்னா அதர் தென் ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ். ஓகே. ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எனி கேபிட்டல் அசெட். ஓகே. அதர் தென் ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் பட் பர்ச்சேஸ் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ். வீடு விற்று வீடு வாங்கினீங்கன்னா செக்ஷன் 54. வீடை தவிர ஏதாவது அசெட் நீங்கள் கேபிட்டல் அசெட்டை சேல் பண்ணி வீடு வாங்கினீங்கன்னா 54F. This section is available only for individual HEF. The capital asset transfer should be a long-term capital asset. A new residential house should be purchased in India within 1 year before or 2 years after the date of transfer, 3 years for construction. The assessee should not own more than one residential house on the date of transfer. Very important. அதாவது உங்ககிட்ட ஒரு வீடு தான் இருக்கணும். புரியல சார். இப்போ உங்ககிட்ட கோல்டு இருக்குமா? உங்களுடைய என்ன சொல்லுது, உங்கள் பேரண்ட்ஸு இல்லை கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் அவங்களுடைய கோல்டுலாம் சேர்த்து நீங்கள் ஒரு 1 crore சேல் பண்ணுறீங்க கோல்டு உங்ககிட்ட. ஓகே.
இதை வர கேபிட்டல் கெயினை வச்சு நீங்கள் ஒரு வீடு வாங்கலாம்னு ஐடியா வச்சுருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட ஒரு வீடு இருக்குது. ரிப்பீட் பண்ணுறேன், ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட வீடே இல்லை, ஆர் ஒரே ஒரு வீடு தான் இருக்குது ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ். எய்தர் நோ ஹவுஸ், நோ ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ், ஆர் ஒன்லி ஒன் ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ். தென் யூ கேன் கிளைம் செக்ஷன் 54F. பாயிண்ட் புரியுதா? ஒரு வீடு தான் இருக்குது உங்கள் ஆல்ரெடி, இப்போ இன்னொரு வீடு வாங்கலாம். ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்கள் 1 + 1 2 இருக்கலாம். ஆர் என்கிட்ட ஒரு வீடும் இல்லை சார், 0 சார், 0 + 1 1. பட் சார் நான் ஆல்ரெடி 2 ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் வச்சுருக்கேன். வெதர் தேர்ட் ஹவுஸாக 54Fல கிளைம் பண்ண முடியுமா? ஆன்சர் இஸ் நோ. ஆன்சர் இஸ் நோ. The assessee should not own more than one residential house on the date of transfer. அந்த கோல்டை சேல் பண்ணும்போது உங்ககிட்ட ஒன்லி எய்தர் வீடு இருக்கக்கூடாது, ஆர் மேக்ஸிமம் ஒரு ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் இருக்கலாம். If it is more than one residential house, then you cannot claim section 54F. Amount of exemption: if the entire net consideration invested, entire capital gain is exempt from tax. If part of the net consideration is invested, then amount invested divided by net consideration into long-term capital gain before exemption. அதாவது நெட் கன்சிடரேஷனை ஃபுல்லாக இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல்லாக கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அதோட கம்மியாக பண்ணிங்கன்னா ப்ரொபோஷனேட்டாக தான் நீங்கள் கிளைம் பண்ண முடியும். அதை சம்மில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். விட்ராயல் ஆஃப் எக்ஸம்ஷன்: இந்த நியூ ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வித்தின் எ பீரியட் ஆஃப் 3 years. நீங்கள் வாங்கின வீடை 3 yearsக்குள்ளே சேல் பண்ணக்கூடாது. ரிப்பீட், நீங்கள் வாங்கின வீடை வித்தின் 3 yearsக்குள்ளே சேல் பண்ணக்கூடாது. ஆர் the assessee should not purchase or construct another house within a stipulated period. ஸோ 3 yearsக்குள்ளே நீங்கள் வாங்கின வீடு விற்கவும் கூடாது, ஆறு புதுசாக ஒரு வீடு வாங்கக்கூடாது. ரிப்பீட் பண்ணுறேன், நீங்கள் செக்ஷன் 54F கிளைம் பண்ணி வித்தின் 3 yearsக்குள்ளே நீங்கள் கிளைம் பண்ண அசட்டை சேல் பண்ணக்கூடாது, அந்த வீடை விற்கக்கூடாது, ஆர் இன்னொரு வீடு வாங்கக்கூடாது வித்தின் a period of 3 years. X sells jewelry on 10/7/21 for rupees 42,50,000. Cost 15/6/2004 6,78,000 and selling expenses 50,000. On 10/7/21 he owns one residential house property. To get the benefit of exemption under section 50F, X deposits 35/22 33,60,000 in capital gain scheme account. By withdrawing from the deposit account, he purchased a residential house property at Delhi 30,24,000. Number 1, amount of capital gain chargeable to tax 22-23. Tax treatment of unutilized amount. When can he withdraw the unutilized amount, and what X has to do to ensure the exemption under section 54F is never taken back. The லாஸ்ட்டுக்கு நான் சொல்லிடுறேன், 54F வந்து கேன் நெவர் டேக்கன் பேக். அந்த செக்ஷனை ரிமூவ் பண்ணக்கூடாது. எப்போ ரிமூவ் பண்ணக்கூடாதுன்னா, எப்போ உங்களுக்கு அந்த பெனிஃபிட் போகாதுன்னா, நீங்கள் வாங்கின வீடை 3 yearsக்குள்ளே சேல் பண்ணக்கூடாது, அண்ட் 3 yearsக்குள்ளே இன்னொரு வீடியும் வாங்கக்கூடாது. இதுதான் லாஸ்ட்டுக்கு ஆன்சர். What X has to do to ensure that the exemption under section 54F is never taken back. எப்போ எடுத்துக்க போக மாட்டாங்க, எப்போ விட்ரா பண்ண மாட்டாங்க 54Fனா, அந்த நியூ ஹவுஸை வித்தின் 3 yearsக்குள்ளே சேல் பண்ணக்கூடாது, அண்ட் வித்தின் 3 yearsக்குள்ளே நியூ ஹவுஸும் பர்ச்சேஸ் பண்ணக்கூடாது. தட்ஸ் ஆல். பார்க்கலாமா? சேல் கன்சிடரேஷன் எவ்வளோமா? 42,50,000. எக்ஸ்பென்சஸ் 50,000. ஸோ net consideration 42 lakhs. Indexed cost of acquisition 678 divided by 113 into 317, 19,02,000. So profit long term capital gain before exemption 22,98,000. ஓகே, இது வரைக்கும் டவுட் இருக்கா? ஓகே, எவ்வளோ நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுல் நெட் கன்சிடரேஷன் 42 lakhs நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் இது ஃபுல்லாக கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இதோட கம்மியாக பண்ணிங்கன்னா ப்ரொபோர்ஷனட்டாக கிடைக்கும். 33,60,000 தான் நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா, அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் 33,60,000 divided by net consideration into long term capital gain before exemption. So 33,60 divided by 42 into 22,98,000. அவ்வளோதான். ஸோ taxable long term capital gain 4,59,600. இதுதான் உங்களுடைய லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் taxable. இதில் டவுட் இருக்கா? கொஸ்டின் அன்யூட்டிலைஸ்ட் அமௌண்ட், taxable அன்யூட்டிலைஸ்ட் அவுட் ஆஃப் நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணது 33,60,000. ஆனால் நீங்கள் அமௌண்ட் விட்ரா பண்ணது 30,24,000. அன்யூட்டிலைஸ்ட் அமௌண்ட் 3,36,000. சேம் இங்கே என்ன ப்ரொவிஷன் அப்ளை பண்ணீங்களோ சேம் அப்ளை. 3,36,000 டிவைட் பை 42 lakhs into 22,98,000, 1,83,840 taxable unutilized amount. taxable unutilized amount சேம். நீங்கள் என்ன எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணீங்க அதே மாதிரி அன்யூட்டிலைஸ்ட் அமௌண்ட்டும் கரையாது. 3,36,000 டிவைட் பை 42 lakhs into net consideration and long term capital before exemption பண்ணிங்கன்னா 1,83,840 தான் உங்களுடைய taxable unutilized amount. நம்பர் 22.
அதாவது both section 54 and 50F applicable. Listen. A owns a residential house which is self-occupied and also house plot. He sells the house on 28/2/2022 and house plot 4/3/22 for rupees 18 lakhs and 15 lakhs 60. The house was purchased on 17/10/2002 for 4.2 lakhs. The plot 26/12/2006 for 3 lakhs 66. A has purchased a new residential house on 3/5/22 for 10 lakhs. Compute capital gain for assessment year 22-23. Cost of inflation index எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, லிசன். ஃபஸ்ட்டு சேல் பண்ணியிருக்கான் ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் 18 lakhs. ஓகே, சேல் வந்து 18 lakhs சேல் பண்ணியிருக்கான். ஓகே, அதோட பர்ச்சேஸ் வந்து 4.2 lakhs. ஸோ 4,20,000 டிவைட் அந்த இயர் இண்டெக்ஸ் 105 into 317 போட்டால் 12,68. ஸோ லாங் டர்ம் கேபிட்டல் பிஃபோர் எக்ஸம்ஷன் 5,32 வருது. 5,32 என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கான்? பர்ச்சேஸ் ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் 10 lakhs பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கான்னா அதில் 5,32 எக்ஸம்ஷன் போய்டும். நல்லா கொண்டீங்க, 5,32 எக்ஸம்ஷன் போய்டும். அப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது? 4,68,000 இருக்குது. அதை அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுங்கள். கம் டு சேல் ஆஃப் பிளாட் 15,60,000. அதோட பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் வந்து 3,66,000. அந்த இயர் இண்டெக்ஸ் 122 இன்ட்டு போனால் 9,51. ஸோ லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் பிஃபோர் எக்ஸம்ஷன் 4,09,000. தென் 54F எப்படி சார் வந்தது? இதோ வந்துருக்கு பாருங்கள். புரியல சார், ஒரு வீடு தான் வாங்கினேன், ஒரு வீடு எப்படி 2 செக்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும்? பண்ணலாம். நீங்கள் ஒரு வீடை பர்ச்சேஸ் பண்ணி 2 எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணலாம். செக்ஷன் 54 கிளைம் பண்ணிட்டீங்க, பேலன்ஸ் அன்எக்ஸாஸ்டட் அமௌண்ட் இருக்குது. அப்படின்னு என்ன சார்னா 10 lakhs நீங்கள் 5,32 தான் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க. அப்போ பேலன்ஸு 4,68,000 அன்யூட்டிலைஸ்டாக இருக்குது. அதை 54F கிளைம் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் சேல் ஆஃப் பிளாட் இருக்குல்ல, பிளாட். ஓகே, அதில் இந்த 4,68,000 அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் 4,68,000 டிவைட் பை நெட் கன்சிடரேஷன் 15,60,000 இன்ட்டு லாங் டர்ம் கேபிட்டல் பிஃபோர் எக்ஸம்ஷன். ஸோ போட்டால் டாக்ஸபிள் கேபிட்டல் கெயின் 4,26,300. கவனிங்க, கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்கம்மா, புரியுதா பாருங்கள். ஒரு வீடு தான் வாங்கியிருக்கேன், ஆனால் 2 எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணுறேன். பண்ணலாமான்னா பண்ணலாம். செக்ஷன் 54 கிளைம் பண்ணலாம், 54F கிளைம் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு 54. ஸோ 54 ஃபுல்லாக கிளைம் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, 54 ஃபுல்லாக கிளைம் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் அன்எக்ஸாஸ்டட் அமௌண்ட் இருக்குல்ல, அதை வந்து 54F கிளைம் பண்ணுறீங்க. தட்ஸ் ஆல். எனி டவுட்? கிளியராக? எனி டவுட் இருக்கா?